آج مجھے زیادہ طور پر توجہ دینے کی ضرورت بچیوں کی تربیت پر ہے، لڑکیوں کی تربیت پر ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ مرد حضرات جمعہ میں، عیدین میں، جلسہ گاہوں میں، مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں، علماء کے خطاب سنتے ہیں، نمازوں میں صفوں کے ساتھ آتے ہیں تو دل تھوڑا سا نرم رہتا ہے، عبادات میں لگا رہتا ہے، اللہ کا خوف رہتا ہے۔ جب کسی جگہ پر یہ جلسوں میں جائیں، علماء کو سنتے ہیں، دین کی طرف ان کی رغبت بڑھتی ہے، لیکن برسوں تک عورتوں کو کچھ سننے کا یا اس طرح کا موقع نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ پیدا ہو جاتا ہے اور دین سے دوری وہ اختیار کر لیتی ہیں۔ میں حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لیلۃ المعراج میں، معراج کی شب میں جہنم کو دیکھا تو اس میں کثرت سے میری امت کی عورتیں تھیں، عورتیں بہت زیادہ تعداد میں جہنم میں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کثیر عورتیں دوزخ میں کیوں ڈالی گئیں؟ بہت زیادہ عورتیں کیوں دوزخ میں ہیں؟ اس کی 4 وجوہات بیان کی گئیں۔ مشہور حدیث میں ایک وجہ ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 4 وجہ ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ دوزخ میں چلی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کے حکم کو یہ ہلکے میں لے لیتی ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے تو اس کا ان کو اوپر اثر نہیں ہو پاتا۔ دوسری چیز، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ان میں کم ہو جاتا ہے۔ سنتیں وہ سمجھتی ہیں سارے مردوں کے لیے ہیں، سنتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ یعنی سنت صرف عمل کا نام نہیں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نے جو فرمایا وہ بھی سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو اگر پردے کا حکم دیا اور پردہ کرنا فرض ہے اسلام میں، تو ساتھ ہی حضور کے فرمان پر عمل کرنا سنت بھی ہے، تو عورتوں کے لیے بھی سنتیں ہیں۔ یہ 2 جذبے ان کے اندر کم ہیں۔ نمبر 3، جس کی وجہ سے یہ دوزخ میں کثرت سے جاتی ہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے انڈر میں رہیں، بلکہ اکثر عورتوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا شوہر میری مٹھی میں رہے، میرے تابع رہے، میرا فرما بردار رہے۔ اور یہ بھی چیز حدیث میں الفاظ کے ساتھ آئی ہے، زندگی بھر اس کے ساتھ اس کا شوہر بھلائی کرتا رہا، کسی ایک دن اس کی خواہش پوری نہیں کیا تو وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ کب تو نے میرے ساتھ اچھا کیا۔ بس یہ جملہ ہے جو اسے دوزخ میں لے جاتا ہے۔ 3 چیزیں۔ چوتھے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورتوں کو بن ٹھن کر کے بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلنے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور عورتیں اپنے شوہروں کے علاوہ جو سج سنور کر بازار نکلتی ہیں، ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وہ دوزخ کے دروازوں کو کھولتی ہیں۔ یہ 4 وجوہات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جس کی وجہ سے حضور فرماتے میں نے اپنی امت کی کثرت سے عورتوں کو دوزخ میں دیکھا۔ میرے عزیزو، یہ بار، کلب، ڈانس کے اور گناہوں کے اڈے تو اپنی جگہ پر، جہاں بے حیائی اور فحاشی تو ہوتی ہی ہے اور وہ اڈے اسی کام کے لیے ہیں، لیکن آج کے حالات تو یہ ہیں، درگاہوں پر، عرس کے میلوں میں، یہاں پر بھی عورتیں اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر کرنے کی نیت سے بہت زیادہ تعداد میں نظر آتی ہیں۔ کیا یہ اللہ کے اولیاء کے مزارات عورتوں کو اپنا حسن و جمال اور اپنی زیب و زینت کے مظاہرے کرنے کا مرکز بنایا گیا ہے؟ میرے عزیزو، یہ اللہ کے اولیاء کے مزارات دلوں کے اندر تقوی اور خشیت پیدا کرنے کی جگہ ہیں، اللہ کا خوف بسانے کی جگہ ہیں۔ یہاں بے پردہ عورتوں کی کثرت دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ شیطان ان پر یہاں پر بھی حاوی ہے۔ اب حدیث پاک سنیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جو اپنے گھر سے سج سنور کر کے خوشبو لگا کر نکلتی ہے صرف اس لیے کہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زانیہ عورت ہے، وہ زانیہ ہے، جبکہ اس نے زنا نہیں کیا، لیکن حدیث پاک کے مطابق اس کو زانیہ کہا گیا، جو عورتوں کو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے خوشبو لگاتی ہے اور بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی الفاظ ہیں، قیامت کے دن کچھ عورتیں ننگی ہوں گی اور دوزخ میں ان کے لیے سخت ترین عذاب میں نے دیکھا، ان کی پستانوں پر زنجیریں باندھ کر کے ان کو لٹکایا گیا تھا، بے لباس تھیں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوتی تھیں۔ پوچھا گیا کپڑا پہننے کے بعد ننگی کیوں؟
फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा लिबास पहनती थी जिससे इनका पूरा का पूरा खद्दो खाल नजर आता था, फिगर साफ नजर आने लगे, अपने जिस्म की झलक नजर आने लगे और सारे आज़ा जाहिर होने लगे। तो ऐसी औरत के मुतालिक मेरे आका ने फरमाया वो कपड़ा पहन करके भी नंगी है, कपड़ा पहन करके भी वो बेलिबास है, उसके लिए सख्त तरीन अजाब है। मैं उन अजाबात का तज़किरा बाद में करता हूं। मेरे अजीजों, आज के हालात पर मुझे ये गुफ्तगू करने की जरूरत इसलिए पेश आई, मुसलसल ये खबरें आ रही हैं कि औरतें और बच्चियां हमारी बेपर्दा होकर जो निकलने की आदत थी, आज के हालात ऐसे हैं कि गैर मुस्लिमों में एक बढ़ता हुआ रुझान, ट्रेंड चला हुआ है, मुसलमान औरतों को अपने घरों पर ले आओ। ये ट्रेंड ऐसा है कि कई हिंदू लड़कों ने और मुसलमान बच्चियों को अपने साथ वरगलाया और ले जाकर के अपने साथ रंग रलियां मनाई। कल ही की बात है, कल परसों की बात है, हमारे इलाके में एक लड़की इस तरह से गई और मंदिर में शादी करके आई और 15 दिन तक उसके साथ खेला उस शख्स ने और ला करके उसके मोहल्ले में वापस छोड़ दिया, दागदार कर दिया और वो खुद चला गया। वो रो रही है, धो रही है, अब उसकी कौन सुने, कौन सुने जिसका जिस्म तार तार हो चुका है, अपनी मर्जी से गई थी। मेरे अजीजों, ये लौ जिहाद का कानून तो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया है। अगर किसी मुसलमान मर्द ने किसी गैर मुस्लिम लड़की से बियाह किया तो उसके लिए सख्त तरीन सजाओं की यहां पर मांग की जा रही है, कानून बनाया जा रहा है। पहली बात तो मैं खुद अपने नौजवानों से ये बात कहता हूं, तुम्हारे लिए कुरान कहता है तुम्हारे लिए निकाह में मुसलमान औरत ही बेहतर है। कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया है मुशरिका औरतों से निकाह ना करो, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। अल्लाह ताला ने फरमाया मोमिन बंदा मुशरिक बंदे से बेहतर है और मोमिना औरत, ईमान वाली औरत मुशरिका औरत से बेहतर है। बाज नौजवान ये सोचते होंगे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, इसमें धर्म क्या देखना। मेरे अजीजों, हमारा पूरा का पूरा रिश्ता इस्लाम से जुड़ा हुआ है, हमारा पूरा का पूरा दीन इस्लाम से है। मुझे ये बात बताओ, हमारे यहाँ, आपके यहाँ खून का रिश्ता अहमियत रखता है या दीन का रिश्ता? आप सबको मालूम है खून का रिश्ता इस्लाम में कोई अहमियत नहीं रखता। अगर खून का रिश्ता अहमियत रखता तो हमें आज अबू लहब की इज्जत करनी पड़ती, क्योंकि उसका खून रसूल पाक के खानदान से मिला हुआ है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सगा चचा है। हमारे यहाँ खून के रिश्ते की अहमियत नहीं, दीन के रिश्ते की अहमियत है। आप देखें, हम अबू लहब की बिल्कुल ताजीम नहीं करते, अगरचे वो रसूलुल्लाह का चचा है, लेकिन बिलाल हबशी के कदमों को अपने सरों पर रखने पे फख्र करते हैं। क्यों? बिलाल हबशी का ताल्लुक न मक्का के कुरैश से है न रसूलुल्लाह के खानदान से है। वो दूर दराज के इलाके हबशा के रहने वाले गुलाम थे, लेकिन रिश्ता मोहब्बत रसूल से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो हमारे सरों के ताज हैं। मेरे अजीजों, याद रखना, हमारे दीन का रिश्ता ही सबसे अहम रिश्ता है, और ये रिश्ता ना हो तो फिर हमारे आपस के कोई रिश्ते नहीं है। जो लोग इस तरह से आज ट्रेंड चलाए हुए हैं, उन नौजवानों को पहले मैं तंबीह करना चाहता हूं, क्या तुम्हारे लिए मुसलमान औरतें नहीं हैं? क्या मोमिना अब लड़कियां नहीं हैं? पाकबाज खवातीन नहीं है? बल्कि तुम्हें तो हुक्म दिया है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जब निकाह करो तो ये नहीं है कि तुम सिर्फ रात गुजारने के लिए एक औरत को अपने बिस्तर पर ला रहे हो, बल्कि मेरे अजीज, तुम जिस खातून को निकाह करके अपने घर ला रहे हो, दर हकीकत कयामत तक तुम्हारी चलने वाली नस्ल की एक दरसगाह ला रहे हो, एक इमारत ला रहे हो, जिसके छत के साये में तुम्हारी औलाद परवान चढ़ने वाली। तो तुम ये देख करके आओ, देख करके अपने पास लाओ कि जहां तुम्हारी पूरी नस्ल परवान चढ़े, उस छत को मैं कैसे ले आऊं? बेहतरीन छत होनी चाहिए। अपने घर के अंदर रहने के लिए आप जो छत बनाते हैं, ऐसी बनाते हैं कि बारिश के कतरे ना टपकें, ठंडियों से बच जाए, गर्मियों से बच जाए। छत को बेहतर बनाने की आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो मर्दों के लिए ये तंबीह है, जब तुम अपने निकाह में कोई खातून ला रहे हो, ये बात जरूर याद रखना, ये सिर्फ मेरे जिस्म की तस्कीन के लिए नहीं ला रहा हूं, बल्कि आगे चल करके ये पूरे मेरे औलाद की तरबियत का मरकज बनने वाली है और छत बनने वाली है। इसकी छांव में मेरी औलाद परवान चढ़ेंगी। अजीजा ने गिरामी, यही बात मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहूंगा, खवातीन से। आज मुझे ये अखबार दहला दे रही हैं, शायद हो सकता है आपके पास कुछ नौजवान हैं जिन्होंने कंटिन्यू मुझे ये भेजना शुरू कर दिया और बार बार मुझे ये रिक्वेस्ट किया कि हमारी बच्चियों के लिए आप कुछ तो बोले हैं। मैं बहुत सालों से बोल रहा हूं, हो सकता है मेरी बात उन तक ना पहुंची हो,
لیکن ابھی میرے پاس تقریباً 60 یا 70 پروفائل ایسے بھیجے گئے جن میں مسلمان بچیوں کو لے جا کر برگلا کر مندروں میں شادی کرائی گئی. صرف اور صرف آندھرا پردیش کے ایک حافظ قرآن ہیں، انہوں نے میرے پاس ایک ڈیٹا پیش کیا جس میں صرف اور صرف 1 سال کے اندر 5000 لڑکیوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ غیر مسلموں سے بیاہ کی ہیں اور مندروں میں شادیاں رچائی ہیں. بہرحال یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے آج میرے عزیزوں، کیا یہ تربیت کا فقدان نہیں ہمارے گھروں میں؟ کیا تم اپنی بچیوں کی اتنی بھی تربیت نہیں کر سکتے؟ کہ آخرت ایک جگہ ہے، قیامت ایک جگہ ہے جہاں پر تمہیں حساب و کتاب دینا ہے. آؤ سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین احادیث میں سناتا ہوں خواتین کے لیے، آج ہماری بچیوں کے لیے. اے نوجوان بچیوں، جو کچھ بھی ہو جائے لیکن دین سے برگشتہ نہ ہو. اللہ نے ہر ایک کا جوڑ بنایا ہے، صبر رکھو تمہارا بھی جوڑ ملے گا. یہ نہیں کہ آپ آپے سے باہر ہو گئے ہیں اور باہر نکل کر کے ایسے مردوں کے ہتھے چڑھ گئی جو شیطان ہیں. ایک اور واقعہ میرے پاس پیش ہوا. ایک خاتون ہے، وہ اپنے بچے کو لے کر کے چل رہی ہے جس آپ نے بتایا. تو وہ خاتون پوجا پاٹ کر رہی تھی، تمام معاملات کر رہی تھی، لیکن بعد میں پتا چلا وہ صاحب اس کو پہچانتے ہیں کہ اس خاتون کو میں نے بہت پہلے کہیں دیکھا ہے. بعد میں پوچھنے پر پتا چلا کہ ہاں یہ وہی لڑکی ہے جو ان کے پڑوس میں تھی. ان کے باپ پرہیزگار عالم دین تھے. اور پھر اس لڑکی کا نام آمنہ. میں یہ صرف آپ کو عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، کسی جگہ کی نشاندہی کے ساتھ یا پرٹیکولر کسی ایک خاتون کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آج وہ اپنے بچوں کو خدا کے علاوہ دوسرے خداؤں کے سامنے بت پرستی کرنے پر مجبور کر رہی ہے. اس گھر کی کیا وجہ رہی ہوگی جو کسی ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی؟ وجہ مجھے جہاں تک لگتی ہے میرے عزیزوں، شیطانی وسوسے اور تربیت کا فقدان. تربیت اپنی بچیوں کی اگر نہ کرو تو یہی حالات ہوں. آج آپ کس طرح کی تربیت سمجھ رہے ہیں؟ ان چھوٹی ننھی بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دو، انٹرنیٹ کھول کر کے دیکھ دو، اور تقریباً ساری لڑکیوں کے ہاتھ میں فیس بک اور انسٹاگرام. وہ قرآن کی طرح پڑھ رہی ہیں اس کو، جیسے لگتا ہے کہ ہر پیج پر انہیں کوئی ثواب ہے. کثرت سے اس میں مشغول خواتین ہیں، آج لڑکیاں ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ انسٹاگرام چلانا واجب ہے آج کے زمانے میں. یہی بلا ہے جہاں سے شروعات ہو رہی ہے. یہاں سے ان کی فرینڈشپ ہوتی ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں. اسی لیے قرآن پاک نے جس جڑ پر پابندی لگائی تھی وہی آیت میں نے خطبے میں پڑھی. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے رسول آپ فرما دیں مومنہ عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں. خواتین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نگاہوں کی حفاظت کریں. آج یہ کثرت سے بڑھتا ہوا رجحان ہمیں پریشان کر رہا ہے. اے میرے عزیزو، میں نے یہ اعلانات بھی سنے، کچھ سنگٹھنوں نے کھلے عام یہ اعلان کیا جاؤ مسلم لڑکی کو بھگا لاؤ، 2.5 لاکھ روپے ہم سے لے لو. یہ آج چلے ہوئے ٹرینڈ ہیں. اگرچہ ان لوگوں کی کوئی اپنی ویلیو نہ ہو، وہ کوئی رجسٹرڈ تحریک تنظیم نہ ہو، لیکن یہ باتیں اخبار میں اور گردش کرتے ہوئے افواہوں میں بھی موجود ہیں. آپ اپنے گھروں کی حفاظت خود کرو، تربیت گاہ اپنے گھر کو خود بناؤ. ان بچیوں کو کثرت سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعات سناؤ، صحابیات کے واقعات سناؤ، دل نرم ہوگا اور انہیں اسلام پر چلنے کا جذبہ ہوگا. حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں. یہ اتنی پردہ کرنے والی خاتون تھیں کہ مکہ کے ابو جہل اور دوسرے کفار نے انہیں قید کیا اور گھوڑے کے پیروں سے انہیں باندھ کر کے دوڑایا. ان کے جسم کی ہڈیاں سرکتی رہیں، ٹوٹتی رہیں، اور پھر ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے انہیں شہید کیا گیا. یہ پہلی شہیدہ ہیں سیدہ سمیہ. کس بات پر شہید کی گئی تھی؟ صرف یہی تھا کہ یہ عورتوں کو، مکہ کی عورتوں کو تبلیغ اسلام کرتی تھی، جہنم سے ڈراتی تھی، بے حیائی سے روکتی تھی. 4 چیزوں کی انہیں وصیت کرتی تھی. وہ کیا چیزیں؟ اللہ سے شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ. یہ آیت بھی آئی ہے قرآن پاک میں. یہ وصیتیں کرنے والی خاتون کو شہید کر دیا گیا. میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہوں گا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرو. قیامت کے دن ایک خاتون کو بالوں سے لٹکایا گیا جہنم میں، اور صرف بالوں سے وہ لٹکی ہوئی تھی. پوچھا صحابہ نے کہ وہ اس عذاب میں کیوں گرفتار تھی؟
हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसलिए कि वो अपने बाल खोल करके मर्दों के सामने आया करती थी और वो अपनी ज़ेब व ज़ीनत को दिखाती थी, जिसकी वजह से उसे बालों से लटकाया गया दोज़ख के अज़ाब में। एक खातून को हुजूर फरमाते हैं मैंने इस हाल में देखा दोज़ख में कि उसके मुंह से आग दाखिल की जा रही है और उसके पखाने के मकाम से निकाला जा रहा है और अंतड़ियां उसकी निकल करके बाहर निकलती हैं। पूछा गया ये कौन सी औरत है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखें कितनी सख्त बात, जो मर्दों से नरम और नाजुक बात करती थी उस औरत को यह अज़ाब दिया गया है। नरम और नाजुक बात करना क्या है? कहा इसलिए हल्के अंदाज में बात करती थी, नस्वानी अंदाज में, कि सामने वाले मर्द के नीयतें बदल जाएं। मेरे अजीजों, इस्लाम ने यहां पर भी पाबंदी लगाई। खातून को कहा गया, कुरान कहता है फला तख़ज़अन बिलक़ौल, तुम बात करने में भी ऐसा अंदाज मत इख्तियार करो औरतें कि जिसको कहते हैं नजाकत, नरम अंदाज में इस तरह से बात कर रही हैं कि सामने वाले का दिल जो है उसकी तरफ माइल हो जाए। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मर्ज़, अल्लाह फरमाता है जिसके दिल में मर्ज है और वो तुम पर फिदा हो जाए तुम्हारी सिर्फ बातों की वजह से, कुरान कहता है उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उस औरत को जो नरम बात करती है, फिर क्या किया जाए? हदीस पाक में अगर मर्दों से बात करने का कोई ऐसा मौका आया तो औरत सख्त तरीन अंदाज से ऐसे बात करे कि मर्द के अंदर कोई तुम्हारे लिए मोहब्बत ना पैदा हो, तुम्हारे लिए एहसासात और जज्बात, ख्वाहिशात ना पैदा हो, अपने काम की बात करे और निकल जाए। ये भी औरतों की इस खराब आदत को इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। बहुत सारी औरतें सिर्फ और सिर्फ बातें करके लोगों को पिघलाती हैं। बहुत सारे नौजवान इसीलिए बहकते हैं कि उनकी बातें सुन करके, क्या औरत के अंदाज और नरम और नाजुक बातों से शैतान लोगों के दिलों में एहसासात और ख्वाहिशात पैदा करता है। ये भी पाबंदी लगाई, यहां तक कि कुरान की आयत में पढ़ के आपको बता रहा हूं, अल्लाह फरमाता है वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन लियुअलम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन, अल्लाह फरमा रहा है ए औरतें, तुम में से कोई भी तेज तेज कदमों से ना चले, जोर से ना चले, इतना भी इस्लाम में हुक्म दिया गया है। क्यों? अल्लाह फरमाता है इसलिए कि तुम्हारी छुपी हुई जीनत कोई मर्द देख न ले, अपने पैरों को उछल कूद करके ना चले बाजार में कि तुम्हारे आज़ा नजर आने लग जाएं, बल्कि ऐसे सिमट करके चले कि पता ना चले किसी मर्द को। ये इस्लाम की तरबियत है मेरे अजीज। यहां तक कि जो पायल पहनती हैं औरतें, इसको भी मना किया। पायल पहन सकती हैं लेकिन घुंघरू जिसमें होते हैं, आवाज होती है, छन छन की आवाज होती है। फरमाया गया जिस घर में यह औरत छन छन की आवाज के पायल पहनकर चलती है उसके पीछे शैतान रक्स करता रहता है, डांस करता रहता है, उसके आगे पीछे नाचता रहता है, इसलिए कि शैतान को म्यूजिक ज्यादा पसंद है। औरतों को उससे भी बचाएगा। क्यों? तुम्हारे पायल के ये घुंघरू से और इन चैनों की आवाज से शैतान मर्दों के दिलों में ख्वाहिशात बढ़ा देता है। ये इस्लाम की तरबियत है। हमने इन तमाम चीजों को छोड़ा और औरतों को टीवी और सीरियल के पीछे लगा दिया कि तुम यहीं से सारी तरबियत सीख लो। ये सब बंद करो आज, वरना फिर हमारी माओ और बहनों के साथ जो हिंद में हो रहा है ये बहुत तेजी से फैलेगा। चंद सालों पहले मैंने कहा था ये सब होना है मेरे अजीज, होगा। तुम्हारी माएं, हमारी बहनें, तुम्हारी बहनें, ये सब महफूज नहीं रहेंगी। क्यों? इसलिए कि हमने नामूस रिसालत को हल्के में लिया, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत को हल्के में लिया। इमाम गजाली फरमाते हैं जब उम्मत पर ऐसा वक्त आ जाए कि वो अपने नबी की अजमत को हल्के में लेने लग जाए तो देख लेना चंद दिनों के बाद उनकी माँ और बहनों की इज्जत नीलाम की जाएगी और वो कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। आज हालात ऐसे हैं। 2 दिन कबल मेरे साथ कुछ नौजवानों ने यही कहा कि हमारे सामने ये चीज हुई कि एक घर की नौजवान लड़की को चंद दरिंदों ने ले लिया और वो अपने यहां ले गए, दूसरे मजहब में भी दाखिल कर लिए, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन भी रहा उसको, क्योंकि बालिग है, वो अपनी मर्जी का कर सकती है। हम देखते रह गए अपने घर से जाती हुई बच्ची को, कुछ नहीं कर सके। तब हमें ये बात याद आई कि यही वो हालात हैं जब इमाम गजाली ने फरमाए थे हुजूर की अजमत को तुमने हल्के में लिया तो चंद दिनों के बाद ये सब हमारे साथ होने वाला है। अजीजा ने गिरामी, मैं अपनी बच्चियां और खवातीन जो मेरा मैसेज सुन रही हूं उन सब से भी कहूंगा डरो अल्लाह के अजाब से, डरो अल्लाह के अजाब से। एक गैर मर्द के हाथ में हाथ अगर दे दिया किसी खातून ने तो फरमाया गया कब्र में उस पर 99 सांप मुसल्लत किए जाएंगे। अजनबी मर्द के हाथ में हाथ देती है तो इस्लाम है ये। आप अगरचे यहां दूसरों के साथ जी रहे हैं, मैं खवातीन से कहूंगा तुम्हें
जॉब करने की इजाजत है, तुम्हें तालीम हासिल करने की इजाजत है, कॉलेज जाने की इजाजत है, सारी चीजें करो, लेकिन जो लिमिट इस्लाम ने रखी है इस लिमिट में रह करके करो। तुम्हारी तारीफ में कुरान की आयतें भी मौजूद, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए अज्र और मगफिरत रखा है, लेकिन इस हुदूद में रह करके करो। फिरौन की बीवी की कंघी करने वाली एक खातून थी, कंघी करती थी, मशाता उसको कहते। मेराज की रात के मुतालिक एक रिवायत मिलती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुशबू आई, तेज खुशबू आई। जिब्राइल अमीन से पूछा ये खुशबू कहां से आ रही? आपने फरमाया ये फिरौन के बीवी के बालों की कंघी करने वाली खातून की कब्र से खुशबू आ रही। पूछा ये क्या करती थी? कहा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी थी और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी। जब वो ईमान लाई तो फिरौन को पता चल गया और फिरौन ने उसके हिजाब को, उसके पर्दे को निकाला और दर्दनाक अजाब देना शुरू किया और उसे सजाएं इतनी दी और कहा कि तू अपने दीन से बाहर निकला, मुझे सजदा कर। तो उस खातून ने कहा यह नहीं हो सकता, मैं मूसा के रब अल्लाह पर ईमान ला चुकी हूं। वो टस से मस नहीं हुई, यहां तक कि फिरौन ने उसके हाथों में कील मार दिए, मेख मार दिए और उसे दीवार पर चिपका दिया। फिर भी वो जमी रही। उसके गोद की बच्ची को उठाया और भड़कते हुए तंदूर में डाल दिया। आग में उसकी बच्ची जलती रही, उसकी चमड़ी जलती रही, लेकिन उसकी बच्ची के मुंह में जो जुबान थी उसने वहीं से तंदूर से कहा, ऐ माँ मैं तो जा रही हूं, लेकिन इतनी जो तकलीफ अब तक बर्दाश्त कर चुकी है इसके बाद फिर इस ईमान से बरगश्ता ना होना, वरना कयामत के दिन तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इस छोटी सी बच्ची ने तंदूर में ये अल्फाज कहे। उसके बाद उस खातून ने कहा अब तो मैंने अपनी बेटी भी फिदा कर दी है, अब तू और जो चाहे कर ले। यहां तक कि फिरौन ने उसे फांसी लगाई और सजाए मौत दी। वह ईमान पर दुनिया से रुखसत हो गई। अजर अल्लाह ने यह दिया, मेराज की शब दूल्हा बनकर के मेरे आका जा रहे हैं और उस मशाता की कब्र से खुशबू मेरे नबी को सुंघाई जा रही है। यहां सिर्फ और सिर्फ एक गोरे चिट्टे नौजवान को देखा तो नीयतें बदलने वाली खवातीन, तुम अपनी कब्रों का खबर लो, तुम अपनी कब्रों की खबर लो। अगर तुम्हारा ईमान सलामत रहे यह अजर तुम्हें भी मिलेगा। मैं खवातीन से और बच्चियों से कहूंगा